Morning, welcome. My name is David Jeffrey, Managing Director of Ford Sales and Service here in Korea. Firstly, I'd really like to express my appreciation and heartfelt gratitude to all the journalists that are here today. Thank you for taking the time to be with us on this special occasion. It's a pleasure to welcome you to this very meaningful event following the successful launch of the 7th generation Mustang earlier this year in February. As you know, today is a really important day for Ford. It marks a significant moment as we introduce the revamped Explorer, a model that not only embodies the spirit of Ford, but also sets a benchmark for SUVs around the world. The first generation Explorer made its debut in 1990. It was built on a pickup truck platform. Over the past 35 years, it's evolved continuously, enhancing its on-road performance and its convenience features. This relentless pursuit of innovation has cemented its position as the ultimate SUV. The Explorer has been the best-selling SUV in the US, proving its value through its robust build, spacious cargo capacity, and powerful performance, inspiring confidence in every journey. In Korea, the Explorer has made a significant impact. Shortly after Ford Korea was established, the second generation Explorer set the standard for imported SUVs. We are so proud of the Explorer's leadership in the SUV market, a position it maintains with the 6th generation model. Today we're thrilled to present the new Ford Explorer, a model that continues the legacy of challenge, adventure, innovation, and we are ready to embrace the next chapter. It's all in the name. With a more daring exterior design, space-maximized interior, and enhanced digital experience, with impressive performance powered by the EcoBoost engine, the new Ford Explorer has been thoughtfully reimagined. This iteration introduces the ST line trim for the first time in Korea, bringing a sportier edge along with a platinum trim that adds a premium touch. Together, they position the new Ford Explorer for new adventures and challenges ahead. We look forward to sharing this exciting journey with you. Once again, thank you to all our distinguished guests for being here today despite your busy schedules. I hope you'll really enjoy your experience with the new Ford Explorer and discover everything that it has to offer. Thank you. 감사합니다. 네, 축하 방금 소개받은 포드 코리아 김관승장을 합니다. 저는 포드 코리아에서 상품을 담당하고 있고요. 오늘 2025 포드 익스플로러를 소개해드리기 위해서 이 자리에 나왔습니다. 자, 앞서 들으신 바와 같이 포드 익스플로러는 레거시를 빼놓고는 얘기할 수가 없는 부분이죠. 따라서 아래 보시는 바와 같이 It's all in the name 이라는 기치를 내걸고 포드 코리아의 아이덴티티를 잘 표현하고 있습니다. 그래서 It's all in the name 이라는 문장 잘 기억해 두시고요. 지금부터 히스토리를 시작으로 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 우측에서 보시는 바와 같이 1세대부터 시작을 했습니다. 1세대 주라기 공원에도 나왔고 많이 유명한 모델이죠. 2세대, 3세대, 4세대를 거치면서 진화를 거듭해왔고요. 5세대, 6세대까지 미국에서는 골고루 많은 사랑을 받았던 모델입니다. 저희는 이제 2세대부터 출시를 하게 됐습니다만 아마 거리에서 많이 보신 모델들은 5세대랑 6세대를 많이 보셨던 것으로 생각이 듭니다. 자, 이렇게 히스토리 90년대 초부터 시작된 이 히스토리 모델들 It's all in the name이라는 영문 표현을 해석을 해보려고 하니 이름 속에 모든 것이 있습니다. 좀 애매했습니다. 그래서 이거를 한국적으로 해석을 하면 어떻게 될까 고민을 하던 차에 이런 거를 발견을 했습니다. 아마 신차로 치행사에서 이런 이미지를 보시는 건 거의 처음이지 않을까 싶은데요. 용비어 첨가입니다. 여기에 나와 있는 표현을 좀 나오면 뿌리 깊은 나무와 재미 깊은 물 이런 표현이 나오죠. 그래서 저희 포드 익스플로러는 SUV의 뿌리 깊은 나무, 재미 깊은 물이지 않을까 생각이 됩니다. 자, 그럼 이런 포드 익스플로러에서는 어떤 선택지가 있을까 설명을 드려보도록 하겠습니다.
자, 왼쪽에서 보시는 바와 같이 24년 모델에서 글로벌로는 8개 트림을 제공을 했었습니다. 맨 위쪽에 보시는 익스플로러 실속형 모델부터 오프로드 모델, 퍼포먼스 모델, 그 다음에 럭셔리 모델까지 8개를 제공을 해드렸는데 심플한 게 좋죠. 그리고 고객들의 선택에 대한 피로감을 좀 덜어드리기 위해서 4개로 단순화했습니다. 그래서 이 4개로 단순화하는 과정에서 저희는 기존 모델은 리미티드와 플래티넘 두 가지로 소개를 해드렸고요. 물론 리미티드가 가장 많은 사랑을 받았었습니다. 저희도 2025 더 뉴 익스플로러로 넘어오면서 ST와 액티브를 배제를 하고 ST 라인과 플래티넘을 소개할 계획입니다. 자, 그럼 ST 라인과 플래티넘은 어떤 컨셉을 가지고 군대에 소개를 했을까요? 자, 이미지 하나로 바로 대변해 드리도록 하겠습니다. 자, 왼쪽을 보시면 커플들이 있죠. 그 다음 일상 속의 로맨스를 더하다는 텍스트가 있습니다. 저희 ST 라인은 스타일리시한 SUV를 표방하기 때문에 아직 싱글이시거나 아니면 가족 구성원이 많지 않으신 그런 분들에게 적합한 시리즈라고 생각이 듭니다. 반면에 우측에 보여지고 있는 플래티넘 모델 같은 경우에는 가족 구성원이 상대적으로 좀 많으시거나 패밀리 SUV를 원하시는 분들에게 선택을 받을 것으로 생각이 됩니다. 자, 그럼 이렇게 두 가지 고객층이 다른 두 가지 시리즈가 있는데요. 이 고객층들을 모두 만족시킬 엔진 라인업은 어떻게 선택을 했을까요? 바로 2.3 엔진입니다. 왼쪽에서 보시는 이미지와 같이 2.3 엔진은 포드 내부에서도 레인저, 브롱코, 머스탱, 그리고 익스플로러에 이르기까지 두루두루 선택이 되고 있습니다. 그만큼 검증을 완료받은 엔진이라는 관증일 텐데요. 오른쪽에 그래프를 보시면 2.3 엔진에 대한 선택 이유가 더 확실해집니다. 왼쪽에서 보시다시피 1.5L에서 5.0으로 이동을 하면서 파워는 강해지고 연비는 떨어지는 것을 보실 수가 있습니다. 그 중간 지점 바로 2.3L 엔진이 차지하고 있는데요. 파워도 만족스럽게 제공을 하면서 어느 정도 경제성도 제공을 하는 그 엔진 2.3 엔진이라고 판단을 해서 저희는 기존에 제공하는 3.0 엔진을 삭제를 하고 2.3 엔진 단일 엔진으로 소개해 드릴 예정입니다. 자, 엔진 얘기까지 나오면 이제 그렇다면 가격은 어떻게 되느냐 그런 얘기들이 궁금해 하실 텐데요. 기존에 저희가 리미티드와 플래티넘을 제공을 할 때는 약 6,900만 원, 7,900만 원 정도 가격에 제공을 해드렸습니다. 하지만 더 뉴 익스플로러는 보시는 바와 같이 가격대를 6,290, 6,900만 원으로 합리적으로 설정을 했습니다. 그래서 이렇게 합리적인 가격으로 제공을 해드려서 보다 많은 고객들이 저희 포드 익스플로러를 경험할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 자, 지금까지는 포드 익스플로러 외부적인 얘기를 드렸다면 이제 보다 자동차 내부적인 이야기를 드리도록 하겠습니다. 익스테리어부터 시작하는 게 가장 무난하겠죠. 자, 왼쪽에 보시는 것과 같이 익스플로러 리미티드는 전반적으로 그릴이 좀 작았습니다. 작고 이제 크롬으로 되어 있다 보니 전반적으로 밝은 이미지. 그래서 상대적으로 이제 그렇게 강렬한 인상을 주지는 못했던 디자인이 있었습니다. 하지만 우측에 보시는 것과 같이 저희 ST 라인 같은 경우에는 그릴이 일단 커졌고요. 그 다음에 전체적으로 검은색 톤을 띠고 있습니다. 그래서 한눈에 보시기에도 디자인이 많이 업그레이드 됐다라는 것을 보실 수가 있을 텐데 이 디자인을 한마디로 표현을 하자면 스트라이킹 디자인이라고 표현을 하고 싶습니다. 처음에 보는 순간 딱 필링이 오는 그런 디자인이시죠. 그래서 헤드램프를 포함을 해서 전용 그릴까지 다 디자인이 변경이 되었고요. 그래서 결론적으로 무게중심이 낮게 보이도록 설계가 돼서 더 과감하게 디자인된 것을 보실 수가 있습니다. ST라인이 이 상태로도 디자인은 나무랄 데가 없습니다. 여기에 포인트를 더했습니다. 바로 이제 스트리트 패키지입니다. 거리에서 차가 지나가는 좀 돌아보신 기억이 있으시죠? 그래서 저희는 측면을 많이 보실 거라고 생각을 해서 측면에 포인트를 뒀습니다. ST라인 스트리트 패키지를 적용을 해서 20인치 대신 21인치 휠이 적용이 됐고요. 그 다음에 퍼포먼스 브레이크와 레드 브레이크 칼리퍼를 적용을 해서 디자인에 대한 스타일리시한 SUV를 원하시는 분들의 니즈를 충족시켜 드릴 것으로 예상이 됩니다. 자, 지금까지 ST 라인에 대한 얘기였다 그러면 플래티넘에 대한 얘기를 드리도록 하겠습니다. 왼쪽에 보시는 것이 플래티넘의 프런트 그릴 이미지입니다. 보통 이제 이런 자리에서는 이런 프런트 그릴 이미지는
이러이러한 거에서 영감을 받아서 디자인되었습니다라고 얘기하는데 저희는 반대로 이것을 보시면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 라는 질문을 던졌습니다. 대표적으로 나오는 바닷속에서 빛이 난다, 은슬이다, 기와다 이런 것들이 있는데요. 바닷속 빛이라고 답해 주시는 분 아마 스쿠버 다이빙 좋아하시는 분들일 가능성이 높겠죠. 그리고 윤슬은 지금 그 한강에서도 보실 수 있다시피 바다 강에서 햇살이 반사되는 그런 모양. 그리고 이제 한국 좋아하시는 분들은 기와를 떠올리기도 하시고요. 그래서 어떻게든 해석될 수 있는 이 적용 디자인, 플래티넘에 적용이 되어서 디자인적으로 많은 개선이 된 것을 보실 수가 있습니다. 자, 이제 앞쪽 살펴봤으니 뒤쪽 이미지 보시겠습니다. 자, 뒤쪽도 기존 모델인데요. 크게 크롬 바가 보이고 이제 아래쪽에 크롬 좀 밝은 이미지를 많이 보실 수가 있는데 전체적으로 밝은 톤이 있었다면 우측에서 보시는 바와 같이 뒤쪽 부분도 이번 모델부터는 전면적으로 블랙 어두운 디자인이 적용이 되었습니다. 이렇게만 보시면 이제 눈썰미 좋으신 분들은 다 캐치를 해내셨겠습니다만 이런 부분들이 개선이 되었습니다. 그래서 조금 더 세부적으로 말씀을 드리면 뒤쪽 부분에 일단 익스플로러라는 레터링이 들어가 있죠. 다른 모델 같은 경우에 또는 예전에는 익스플로러라는 레터링을 크롬으로 처리를 해서 밝게 도드라지게 보이게 만드는 경우가 많았는데 저희 익스플로러는 굳이 그렇게 하지 않아도 뒷면만 봐도 익스플로러라는 것을 아실 수 있기 때문에 블랙으로 처리를 했고요. 그 다음에 리어 램프가 리프트 게이트 쪽으로 들어가지 않았었는데 리프트 게이트 쪽으로 안쪽으로 들어가서 더 과감해진 디자인을 보실 수가 있고 그 다음에 더 리프트 게이트보다 입체적으로 디자인이 변경이 되었습니다. 로어 패시아도 블랙 타입으로 많이 디자인이 변경이 되어서 결론적으로 어두운 톤으로 변경이 되었다는 걸 보실 수가 있습니다. 자, 지금까지 익스테리어에 대해서 얘기를 했으면 이제 인테리어에 대해서 얘기를 하도록 하겠습니다. 왼쪽 부분이 이제 올드한 버전인데요. 사실 기존 모델에 대한 인테리어는 디자인적으로 그렇게 높은 평가를 받지를 못하는 것이 사실입니다. 하지만 오른쪽에 보시는 바와 같이 2025 익스플로러는 디자인적으로 많이 개선이 됐고요. 한눈에 보시기에도 오른쪽으로 해서 밑으로 내려갔다가 올라가는 디자인, 이 디자인이 적용이 된 것을 보실 수가 있습니다. 이 때문에 사용자 편의성이 많이 강화가 되고요. 위쪽으로도 훨씬 업그레이드 되는 모양을 보실 수가 있습니다. 뿐만 아니라 올드 버전에서는 클러스터가 이제 아날로그도 있었고 디지털도 있었고 이제 터치 스크린도 가리치로 좀 작았었습니다만 오른쪽에 보시다시피 더 넓어졌고요. 코드 디지털 익스피리언스가 적용이 되어서 사용자 안전성은 강화되고 사용자 편의성도 함께 강화가 되어 있습니다. 그리고 터치 스크린과 LCD 클러스터도 너무 크지 않고 너무 작지 않게 적당한 크기로 업그레이드를 해서 아마 사용하시는 분들이 불편함 없이 사용하실 수가 있을 것으로 예상이 됩니다. 그래서 코드 익스플로러의 인테리어를 정리를 하자면 새롭게 리이미지된 인테리어다. 그래서 새롭게 재해석된 대시보드 레이아웃이 적용이 되었다라고 결론을 내릴 수가 있겠고요. 이쪽에 포인트로서 백앤올루슨 사운드바가 전면을 가로지르고 있습니다. 그 다음에 소프트 버튼으로 바꾸는 것이 요즘 추세임에도 불구하고 사용자 편의를 위해 자주 쓰는 버튼은 기존의 물리 버튼을 유지를 해서 운전자의 손이 닿기 편한 위치에 버튼이 있어서 이제 자유롭게 변경을 하실 수가 있을 것으로 생각이 됩니다. 자, 그럼 지금까지는 운전자가 보시고 느끼시는 부분인데 직접 몸이 닿는 부분 시트에 대해서도 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 일단 ST라인의 시트에서 가장 눈여겨볼 부분은 이제 레드 스티칭이 포인트로 들어가 있죠. 그리고 이제 몸이 닿는 부분과 그렇지 않은 부분의 질감이 다릅니다. 머티리얼이 다릅니다. 그래서 각 머티리얼이 가지고 있는 장점만을 뽑아서 적용을 했고요. 고객들이 운전자들이 탔을 때 보다 편안하고 안정적으로 앉으실 수 있도록 운전자를 배려를 해야 했습니다. 그 2열 시트에서도 동일한 머티리얼을 적용을 했고요. 캡틴 시트를 적용을 해서 2열에 탑승하시는 분이 편안하고 넓게 쓰실 수 있도록 배려를 했습니다. 그 다음에 시트를 포함한 내부 공간 자동 온도 기능이 적용이 되어서 내부 공간을 자동으로 온도 조절하시면 편안하게 사용하실 수가 있습니다. 자, ST 라인 말고 플래티넘을 선택하시는 고객들은 가죽 시트를 즐기실 수가 있습니다. 이 가죽 시트는 통풍 기능이나 안마 기능이 포함되어 있기 때문에 ST 라인보다는 훨씬 더 편안한 럭셔리한 그런 느낌을 받으실 수가 있겠고요.
그다음에 모하비토스라는 컨셉의 시트 컬러가 적용이 되어 있습니다. 일반적으로 너무 밝은 컬러는 때가 많이 타고 너무 어두운 컬러는 좀 칙칙해 보이는 그런 점이 있는데 그 중간 지점을 잘 선택을 해서 모하비토스 컬러의 인테리어를 적용을 했습니다. 자, 인테리어에서는 디테일한 부분도 놓치지 않았습니다. 혹시 타보신 분도 경험 있으실지 모르겠습니다만 저쪽 터치하는 부분, 저쪽 부분, 운전자의 손길이 많이 닿는 부분이 과거 모델은 밝은 색이고 이제 딱딱한 플라스틱 재질이라서 무게감이 좀 떨어졌는데 이번 모델은 소프트 터치 모티리얼로 변경을 하면서 무게감을 좀 올렸고요. 특히 ST 라인에는 땡앤올ufs는 10 스피커가 포함이 되어서 스피커를 통한 음질도 마음껏 즐기실 수가 있습니다. 10 스피커뿐만 아니라 플래티넘으로 가면 앞, 뒤, 좌우 도어에 오디오가 스피커가 하나씩 추가가 되어서 총 14개의 스피커가 적용이 되어 있는 거 보실 수가 있고요. 그 다음에 짐을 많이 실으실 때나 운전자가 많이 탑승을 하실 경우를 대비를 해서 3열을 접거나 펴는 경우가 있는데 편하게 접으실 수 있도록 파워 홀딩 3열이 적용이 되어 있습니다. 자, 지금까지는 이제 운전자들이 어떻게 오퍼레이션을 하냐는 쪽에 집중을 했는데요. 이제 2열 탑승자들은 어떻게 편하게 탈 수 있느냐, 2열 탑승자들의 배려도, 2열 탑승자들에 대한 배려도 곳곳에 녹아 있습니다. 이지 억세스라고 해서 발판을 마련을 해놨고요. 그 다음에 벤치 시트나 캡틴 시트 선택할 수 있습니다만 캡틴 시트를 하면 공간을 넓게 사용하실 수가 있고 3열로 이동이 편합니다. 그 다음에 파워 플래티넘의 경우에는 파워 어시스트 폴딩 기능이 적용이 되어서 손쉽게 폴딩을 하고 3열로 이동하실 수가 있습니다. 자, 지금까지는 인테리어에 대해서 말씀을 드렸고요. 이제 퍼포먼스에 대해서 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. 물론 퍼포먼스에 직접적으로 차량 운전을 해보고 느껴보시는 것이 가장 좋겠습니다만 이 자리에서 말씀드릴 수 있는 것은 엔진과 트랜스미션 그리고 사륜구동 이것들이 다 잘 조합이 되어서 운전자가 원하는 만큼 움직일 수 있다라는 말씀을 드리고 싶겠고요. 또한 트레일 매니지먼트 시스템이 적용이 되었습니다. 일반적인 도로가 아니라 특수한 상황에 접했을 때 보시다시피 노멀에서 슬리퍼리까지 모두를 변경을 하셔서 일반적이지 않은 도로에서도 편안하게 주행을 하실 수 있도록 배려를 했고요. 뿐만 아니라 오프로드 스테이터스 모니터가 적용이 되어 있습니다. SUV를 타고 오프로드를 갔을 때 내 차가 얼마나 기울어져 있는지 이런 것들을 한눈에 보실 수 있도록 배려를 했습니다. 만약에 이제 오프로드를 가신다면 주로 레저, 아웃도어를 즐기실 경우가 많은데 혹시라도 이제 카라반이나 보트 등을 견인하실 경우가 있으실 겁니다. 기존 모델은 적용이 되어 있지 않아 좀 불편함을 느꼈었는데요. 이번 모델에서는 견인 장치가 기본적으로 장착이 되어 있어서 카라반이라든가 보트 등은 쓸 수 있는 견인력을 갖추고 있습니다. 뿐만 아니라 견인 상태에서도 안전하게 운전하실 수 있도록 토우 홀 모드라든가 트레일러 스웨이 컨트롤 기능이 제공이 되어 있어서 견인하는 상태에서도 안전하게 운전을 하실 수 있도록 적용되어 있습니다. 자, 이제 마지막으로 안전에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이제 포드 모델은 코파일럿 360 기능이 기본적으로 탑재가 되어 있죠. 그래서 여러 가지 많이 옵션들이 탑재가 되어 있는데 어댑티브 크루즈 컨트롤부터 맨 마지막까지 하나하나 설명을 드리려면 한 10분 정도가 더 필요하겠죠. 그래서 이거는 이렇게 안전사항이 많이 장착되어 있다 정도로 마치도록 하겠습니다. 자, 지금까지 더 뉴 2020 포드 익스플로러에 대한 설명이었고요. 경청해 주셔서 감사드립니다. 감사합니다. Beyond just the destination, because the thrill of curiosity isn't only found in the destination, it begins the journey. Live curious for explore.
네, 드디어 모습을 드러낸 버뉴 포드 익스플로러입니다. 정말 인상적인데요. 앞으로 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 그럼 이제 Q&A 시간을 갖도록 하겠습니다. 데이비드 제프리 대표님과 마케팅 커뮤니케이션